सो राजा दाऊद ਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾ ਬਣੇ ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਸਾਊਲ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਸੀ ਉਹ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਊਲ ਦਾ ਕੱਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬਾ ਸੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਚੁਣੀ ਸੀ ਜੱਸੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਦਿਖਾਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਜੱਸੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ था और बहुत सारा हिस्टोरियंस का यह विश्वास है कि ये दाऊद यस्सी दी रखेल का पुत्र सी पर पुत्र तो यस्सी का ही सी ना इस करके नहीं उसनों अगे लैके आया जिसलिए असीं तालमुद दे विच देखते हैं और उहदे विच देखते हैं तो उत्थे ये जिक्र आउंदा और उन्हां दियां दो वड्डियां किताबां होर जिहड़े यहूदी पढ़दे आ एक तालमुद आ दूजा मिशना और वो इस दे नाल नाल जिहड़ी चलदी हिस्टरी उहदे अनुसार और वो बहुत सारियां चीज़ां ऐसियां जिहड़ियां उन्हां दे रैबाइज ने जिहड़े उन्हां दे जिद्दां कि गमालियल सीगा गमालियल तो बाद साउल सीगा यानी कि जिहड़े मास्टर लैवल दियां यूनिवर्सिटियां दे उत्ते बैठे हो सके उन्हां लोकां ने वचन नूं खोलिया सी अपने लोकां दे लई उन्हां दियां किताबां लिखियां गईयां सी सो उन्हां विच दो आउंदियां दो धड़े आ एक तालमुद नूं ते दूसरा मिशना सो उहदे विच जिक्र आउंदा कि वो तां नहीं लैके आया सी पर बाइबल दे विच इसदा जिक्र नहीं आउंदा सो वी डोंट हैव टू बिलीव इट तो आपने भी सोचा सी कि भेडां चारन जोगा इस तो इलावा होर कुछ नहीं प्रभु ने उन्होंने चुक्या सी इस थां तो प्रभु चुकदा लोकां वो हेठली उत्ते कर दिंदा जिसलिए वो काम करदा और फिर तुसी देखो उसने दाऊद नूं किद्दां चमकाया हौली हौली उसने एक भैड़ी आत्मा साउल दे उत्ते छड्डी सानू हुण इस चीज़ दा चेते रहना चाहिए जिद्दां ही भैड़ी आत्मा की गल आउंदी फटाफट शैतान वाल नूं दौड़दे असीं उसनूं बहुत वड्डा बनाता है उन्होंने एक हौवा बनाता वे पता नहीं हो की वो चालबाज है बस इन्नी चीज असी वचन दे विच देखते हैं प्रभु बीमारियां घलदा पिया असी वचन च देखते हैं प्रभु सप घलदा पिया असी वचन च देखते हैं कि प्रभु इन्ना मींह बरौंदा पिया कि सिर्फ 8 बचदे बाकी सारे मारे जाते असी बैलेंस नहीं है सानू प्रभु दा दोनों रूप देखने चाहिए वो मालक आ सारियां चीज़ां दा जे असी उहदे सिंघासन तो चश्मा वगदा देखते पाए हैं ते दानियल दी पोथी दे विच असीं उहदे सिंघासन दे थल्लेओं अग दी झील भी निकलदी देखते मैं तुहानूं कल नूं दिखाऊंगा उसे सिंघासन दे थल्लेओं अग दी झील भी निकलदी अग दी नहर भी निकलदी जिथे तक शैतान की गल आउंदी है वो सिर्फ कैदी नंबर 000001 और बेल दे उत्ते बाहर ऐसा अगर इस तो ज्यादा उसनू बनावांगे तो उस वो बनेगा सो प्रभु ने एक बुरी आत्मा साउल ते कली क्यों कली
ताकि एक बंदे ने आके दसिया इत्थे जस्सी दा मुंडा आ, वो भजन बंदगी बहुत करदा, असीं उहनूं बुलाउणे। सो प्रभु ने उसनूं चमकाउणा शुरू किया, उसनूं राजा दे कोल लै आया। जिसले वो अपनी सरंगी बजाउंदा सीगा, बुरी आत्मा दौड़ जाती सी। हुण सिख रिहा राज किदां करीदा, फैसले किदां देईदे, जंग ते जाना कि नहीं जाना, संधि करनी है कि जंग करनी है, लोकां दे मामले किदां निपाड़े। क्यों? क्योंकि वो राजा दे कोल बैठा है। और जिसले बुरी आत्मा आके उसनूं घेरदी है, वो सरंगी फिर जांदा, राजा फिर ठीक हो जाता। राज दे काम तो मुकदे नहीं। सारियां चीज़ां प्रभु उसनूं सिखाया। उस तो बाद एक जंग हुंदी है फिलिस्तीनियां दे नाल, और फिलिस्ती एक ऐसे इंसान नूं लैके आउंदे आ कि जिहदा कद आलमोस्ट 8 फुट है। मैं तुहानूं मूवी भी दिखाई सी कि अज भी लोग हैगे आ जिन्हां दे कद 8 फुट है। ये एक बीमारी है कि इंसान बधणों नहीं हटदा। मैं तुहानूं पिछली वारी जिस वेले आपां उहदे विच दी लंघे सीगे, तुहानूं मूवियां दिखाईआं सी कि बंदा जिहदे हत्थ एडे एडे है कि मेरे मेरे 4 हत्थ उहदे हत्थां दे विच ही आ जाण। और साडा एक WWE दा पहलवान भी सीगा जिहड़ा इंडिया तो आया सी, मैनूं उहदा नाम भुल गया। He is close to 8 feet. ग्रेट काली पास्टर जी, हाँ जी, ग्रेट काली सीगा ना। हाँ ਤੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਨਹੀਂ ਵਧਣੋਂ ਹਟਦੇ, ਇਹ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਦਰ ਦੈਨ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ। ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਵਧਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। और उन्होंने वो लिया के खड़ा कर दिता मोरे। खौफ ही बहुत हुंदा है एडे बंदे। वो जंग भावें लड़े ना लड़े, जंग लड़न दे योग होवे भावें ना हो, एडे बंदे दे हथ दे विच लंबी तलवार होवे, घुमाई जावे दूरों ही, ਉਹਦੇ ਐਨ ਕਬਜ਼ ਸਾਰਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ताकि तीर तूर ना ਉਹਦੇ ਲੱਗਣ। बस ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲਾਠੀ ਘੁਮਾਈ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਖੌਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਕੱਢੋ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ। और कोई नहीं, जोनाथन भी नहीं बाहर आया, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਾਬਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ। दाऊद कहना मैं जाऊंगा। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ? ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ? ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਣਖ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਰਨਾ ਚੰਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਸਾਊਲ ਨੂੰ ਕੀ? ਜਾ ਮਾਰ। ਆਪਣਾ ਕਵੀ ਕੁੰਡਲ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ 14-15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਵਜ ਕੁੰਡਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹੀ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀ, ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਪੀਆ।
और उन्हें मोरियों ये कुछ भी नहीं पाया, उन्हें सारा कुछ पाया। सो मैं तुहानूं दिखाया सीगे भी जिहड़े उन्होंने बनाउंदे हुंदे सीगे किद्दां हुंदे सी, वो इत्थों अखां दे विचों बस आह एरिया नंगा हुंदा सी, ओहदा अखां दा इहो एरिया नंगा हुंदा सी। प्रभु दे आत्मा ने वो पत्थर लिया जाके उहदे विच दी खोल दित्ता। हुण ओह उसका कद बढ़ गया, प्रभु ने उसका कद बढ़ा दिता। देखो प्रभु किद्दां काम करदा। गलायत दी मौत तो बाद उसनूं जोनाथन ने कहा कि तू अज तो बाद तू मेरे नाल रहेगा। जोनाथन ने उसनूं अपनी तलवार दी, अपने हथियार, राजकुमारां वाले हथियार दिते, और हर जंग ते वो जांदा सी और जिथे जांदा सी प्रभु उहनूं जित दिंदा सी, जिथे जांदा सी जित दिंदा सी। उसने पछाड़ के रख दिते जिन्ने इजराइल दे दुश्मन सी, और उस तो बाद जरनैल बन गया। उन्होंने अपनी आर्मी मिल गई और इसी तरह जित प्राप्त करके आ रहा, जित प्राप्त करके आ रहा ते औरतां गा रही कि साउल ने तो 1000 मारे, दाऊद ने 10,000 मारे। क्यों ये प्रभु ने होने दिता? इट्स टाइम फॉर सेपरेशन। उसने जो सीखना सी सीख लिया, राजे दे कोल बैठ के राज किद्दां करीदा वो सीख लिया। उसने सेना दे विच गया, जंगां किद्दां करनियां, लड़ाइयां किद्दां करनियां, वो सब कुछ सीख लिया। और हुण साउल ने उसनूं कहा कि मैं तू मेरी कुड़ी नाल ब्याह करा ला। तो उसने कहा कि मैं कौन है, मेरी औकात की है। लेकिन उस तो बाद मिखायल, साउल की दूसरी कुड़ी, छोटी कुड़ी, वो दाऊद नूं प्यार करती सी। इसलिए उसने देखा कि ये चांस आ इनू रखण दा, नहीं तो इन्हें दौड़ जा। उसने मिखायल दे नाल ब्याह कर दिता। ब्याह वाली रात नूं प्लान सी कि इनू मारिया जाए। मिखायल नूं पता सी, उसने दड़ाता, उसने दड़ाता और साउल नूं बहुत गुस्सा चढ़िया। साउल ने फौज लैके उहदा पीछा कीता। 2 बारी दाऊद नूं, दाऊद दे हत्थां दे विच साउल सीगा। अगर वो प्रभु दे रस्ते ते ना चलदा हुंदा, मेरे वर्गा हुंदा, तो खत्म सी। और ਉਹਦੇ ਕੋਲ सेना भी सी। हुण ਜਿਹੜੇ साउल तो लोग दुखी ਸੀਗੇ, क्योंकि साउल ने यहूदा के कबीले के उत्ते बहुत सारे अत्याचार करने शुरू कर दिते। सो यहूदा के कबीले के उसके अपने टब्बर के बहुत सारे लोग उत्थों दौड़ गए और उसकी फौज के विच आ गए। प्रभु ने उसकी फौज बना दी। इस समय दे विच जिथे जिथे भी कोई हमला करता सी प्रभु दे लोकां दे उत्ते, इजराइल दे उत्ते, दाऊद उस फौज दे नाल, इवन राजा नहीं सीगा, हाले राजा नहीं सी वो बने, दाऊद उत्थे जाके उस फौज दे नाल लड़दा सी और उन्होंने अपने लोकां नूं ते सुख चैन दे लई उन्हां नूं रखिया, बचा के रखिया। लोकां दे दिल जित हो गए कि साउल साडी परवाह नहीं करदा।
ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਸਦੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤਦ ਕਹਿੰਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਬਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਬੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਮਾਸ ਹਾਂ। ਸਾਊਲ ਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਰਵਾਹੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਊਲ ਦੇ ਕਹੇ ਬਚਨ ਲੋਕ ਆ ਪਾਏ। ਈਵਨ ਦੋ ਅਬਨੇਰ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਬਨੇਰ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਗਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਵਿਦਆਊਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਟੀਮ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਬੈਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਵਿਦਆਊਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ there is nothing। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਏਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਏਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਹੈ ਜਿਉਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਫੜਦਾ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀ ਦਾਊਦ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਰੱਖੀ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਰਕਤ। ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਲੇਕਿਨ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੁਣੀ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀ। ਜੇ ਉਹ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਊਦ ਯਹੂਦਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟ੍ਰਾਈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਈਬਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਾਊਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦਾ। ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੱਬੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਆ ਯਬੂਸੀਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਉਹ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ ਸੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਫਰੈਸ਼ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੰਧ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੰਧ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਝੂਠ। ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਔਰ ਸੱਚੀ ਇੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੰਦਿਰ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਡਿਗਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਮੰਦਿਰ ਉਸ ਕੰਧ ਤੋਂ 1000 ਗਜ ਦੂਰ, 1000 ਗਜ ਦੂਰ, ਔਰ ਮੰਦਿਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਗੇ ਉੱਠਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਰ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਉਧਰ ਦੀ ਬਾੜ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਤਾ ਜਾ ਕੇ, ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਬੂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਬੂਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅੰਨੇ ਤੇ ਕਾਣੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਫੌਜੀ ਵੀ ਲੈ ਆਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੈਰ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਉਹ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਾਊਦ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਈ, ਔਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਈਬ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯੋਆਬ ਉਸਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਲੇਬੰਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਲੇਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਹੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਹੁਣ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 10 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਆਇਤ ਤੱਕ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਜੀ। ਇਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੋਧਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਿਖਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕੂਮਨ ਨਿਵਾਸੀ ਯਸਾਬਆਮ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੇਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 300 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜਾ ਅਲ-ਅਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਹੋਹੀ ਕੁਲ ਦਾ ਦੋਧੀ ਸੀ। ਉਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਸਦਮੀਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਮਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਅੱਗਿਓਂ ਨੱਠ ਉੱਠੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਲ-ਅਜ਼ਾਰ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਸਮੇਂ 30 ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੂਰਮੇ ਅਦੁਲਾਮ ਦੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਫਿਲਿਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪ ਰਫਾਇਮ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਦਾਊਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਤਲਹਮ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਕਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਉਸ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦਾ, ਜੋ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਫਾਟਕ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ 3 ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੂਰਮੇ ਆਦਮੀ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਫਾਟਕ ਲਾਗਲੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ। ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਸਨ ਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਸਟਰ ਜੀ, ਮੈਂ Okay. 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਮੰਗਦਾ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਗੋ देयर। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਉਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਬਿਨਯਾਮਿਨ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਜਰੂਸਲਮ ਦੀ, ਆਹ ਬੈਤਲਹਮ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਦਾਊਦ ਆਪ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਲਿਸਤੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਟਰੇਨੀਅਨ ਸੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਸਾਰਾ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੋਮ ਵਗੈਰਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਉਧਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਇਟਲੀ ਤੋਂ, ਰੋਮ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਟਲੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਰੋਮ, ਅੱਜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਡੀਟਰੇਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਗੱਥ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਧਰਲਾ ਪਾਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਧਰਲਾ ਪਾਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਬੈਤਲਹਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਕਬੀਲਾ, ਸਿਮੀਅਨ ਦਾ ਕਬੀਲਾ, ਦੋਨੋਂ ਕਬੀਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਆ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਊਦ ਬੈਤਲਹਮ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਬੈਤਲਹਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੇ, ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੇ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗਏ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ और प्रभु ने उसने बरकत दी। आओ देखिए, उसने वो पानी पीने तो इनकार कर दिता। 20 आयत तो लेके आ जाओ उसी हुण 25 आयत तक देखिए। ਅਬਿਸ਼ਾਈ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੂਰਮਾ ਸੀ। ਉਹ 30 ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ। ਉਹ ਨੇਜਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ 300 ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ 30 ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ 30 ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਨੇ 3 ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਨਿਆ ਯਹੋਯਾਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਵੀਸੀਏਲ ਨਿਵਾਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਰਮਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ 2 ਵੱਡੇ ਮੁਆਬੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੋਰੇ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਬਹਾਦਰ ਮਿਸਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਪਰ ਬਨਿਆ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਲਾਠੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੁੱਦ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਮਿਸਰੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੋ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਬਨਿਆ ਦੇ ਸਨ ਜੋ 30 ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਹ 30 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਪਰ 3 ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲ ਦਾ ਆਗੂ ਥਾਪਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਦਾਊਦ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਆ ਉਹ ਬੈਟਲ ਹਾਰਡ, ਉਹ ਯੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਬਹਾਦਰ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਉਹਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਹੁਤ ਜੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਜੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਬਾਰਡਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਗੀ, ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਮੂਵੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ 100 ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 121 ਬੰਦੇ ਸੀ ਟੋਟਲ। ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੁੱਲ ਆਰਮੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਂਕ ਸੀ, ਪੈਟਨ ਟੈਂਕ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੌੜ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਦੌੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਮੂਵੀ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਮਰ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਰਿਆ ਸੀ। 2 ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 36 ਟੈਂਕ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2000 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ, ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਦਬਾਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ, ਜੇ ਲੀਡਰ ਚੰਗਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ, ਜੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਫੌਜ ਤਕੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੌਜ ਤਕੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਇਟਸ ਦ ਸੇਮ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਸੁਣ ਲੈ। 26 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 47 ਆਇਤ ਤੱਕ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੜਾਂਗੇ। 30 ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਸਨ: ਅਸਹੇਲ ਯੋਆਬ ਦਾ ਭਰਾ, ਅਲਹਾਨਾਨ ਬੈਤਲਹਮ ਨਿਵਾਸੀ ਦੋਦੋ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਸ਼ਮੋਤ ਹਰੋਰ ਨਿਵਾਸੀ, ਹਲਸ ਪਲੋਨ ਨਿਵਾਸੀ, ਈਰਾ ਤਕਈ ਅਕੇਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਅਬੀਜ਼ਰ ਅਨਥੋਤ ਨਿਵਾਸੀ, ਸਿਬਕਈ ਹੁਸ਼ਾਬ ਨਿਵਾਸੀ, ਇਲਈ ਅਹੋ ਨਿਵਾਸੀ, ਮਹਿਰਈ ਨਟੋਫਾਤ ਨਿਵਾਸੀ, ਹਲਦ ਨਟੋਫਾਤ ਨਿਵਾਸੀ, ਅਲਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਥਈ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਤੇ ਗਿਬਿਆ ਨਗਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ, ਬਨਿਆ ਪਰ ਆਵੋਨ ਨਿਵਾਸੀ, ਹੁਰਈ ਅਗਾਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ, ਅਬੀਏਲ ਅਰਬਾਤ ਨਿਵਾਸੀ, ਅਜ਼ਮਾਵਤ ਬਹਿਰੂਮ ਨਿਵਾਸੀ, ਅਲਿਆਹਥਾ ਸ਼ੈਲਬੋਨ ਨਿਵਾਸੀ, ਹਸੇਮ ਗਿਜ਼ੋਨ ਨਿਵਾਸੀ, ਜੋਨਾਥਨ ਹਰਾਰ ਸ਼ਾਗੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਅਹਿਆਮ ਹਰਾਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਕਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਅਰੀਫਾਲ ਊਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਹੇਫਰ ਮਰੇ ਰਾਤ ਨਿਵਾਸੀ, ਅਹਿਆ ਪਲੋਨ ਨਿਵਾਸੀ, ਹਸਰੋ ਕਰਮਲ ਨਿਵਾਸੀ, ਨਰਈ ਅਜ਼ਕਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜੋਏਲ ਨਾਥਾਨ ਦਾ ਭਰਾ, ਮਿਸ਼ਾਰ ਹਗਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਸਲਕ ਅਮੋਨ ਨਿਵਾਸੀ, ਨਹਿਰਈ ਬਰੋਥ ਨਿਵਾਸੀ, ਜੋ ਆਪ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ, ਈਰਾ ਯਿਥਰ ਨਿਵਾਸੀ, ਗਾਰੇਬ ਯਿਥਰ ਨਿਵਾਸੀ, ਉਰੀਆ ਹਿੱਤੀ, ਜਵਾਦ ਅਹਲਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਅਦੀਨਾ ਸੀਜ਼ਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ 30 ਆਦਮੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰੂਬੇਨ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ, ਹਾਨਾਨ ਮਹਕਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜੋਸ਼ਾਫਾਟ ਮਿਥਨ ਨਿਵਾਸੀ, ਓਜ਼ੀਆ ਅਸ਼ਾਤਰਾਤ ਨਿਵਾਸੀ, ਸ਼ਾਮਾ ਤੇ ਯੇਲ ਅਤੀਸ ਨਿਵਾਸੀ, ਸਿਮਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਯਦੀਆਲ ਤੇ ਯੋਹਾ 30 ਨਿਵਾਸੀ, ਸਿਮਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਅਲੀਬੇਲ ਮਹਿਵੀ ਨਿਵਾਸੀ, ਯਿਰਬਈ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਹਾ ਮੋਆਬ ਨਿਵਾਸੀ, ਅਲਨ ਇਤਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਅਲੀਏਲ ਅਬੇਦ ਤੇ ਯਸੀਏਲ ਮੁਸਤਾਵਾਤ ਨਿਵਾਸੀ। ਆਮੀਨ। ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਊਦ ਨੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਉਨੇ ਆ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ 11ਵਾਂ ਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਪਾਸਿਓਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1 2 ਤੇ 1 2 3 4 5 6 7 8 8ਵੀਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਰੀਆ ਯੋਰਾਇਆ ਜੋ ਹਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਦਾਊਦ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1 2 3 4 5 ਉਸ ਤੋਂ 5 ਲਾਈਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਸ਼ਲਕ ਜਿਹੜਾ ਅਮੋਨ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ, ਇਹ ਲੂਤ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਇਹ ਲੂਤ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਇੱਕ ਲੜਾਕਾ ਔਰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਅਮੋਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਮੋਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਹਨਾਨ ਮਕਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਸਾਫਾਟ ਮਿਥਨ ਨਿਵਾਸੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ 618 ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਜੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਸ਼ਰਾਥ ਨਿਵਾਸੀ, ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮਾ 30 ਨਵਾਰੀ ਸ਼ਿਮਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਯਜੀਏਲ 30 ਨਵਾਰੀ ਸ਼ਿਮਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਯਰਬਈ ਅਤੇ ਯੋਸ ਵਹਾਬ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੁਆਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੋਨੀ ਤੇ ਮੁਆਬ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲੂਤ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਦਰ ਲੜਾਕੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁਆਬੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੜਾਕਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਆ ਉੱਥੇ ਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਰਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੀਕਨੈਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਪਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੀਕਨੈਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਯੁਰਾਇਆ ਨੂੰ ਹਿੱਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੀਕਨੈਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਿੱਤੀ ਕਿੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮੋਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿੱਥੇ। ਠੀਕ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦਾਊਦ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਯੁਰਾਇਆ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਯੁਰਾਇਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਯੁਰਾਇਆ ਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ ਸੀ? ਦੋ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਨੰਬਰ 1, ਯੁਰਾਇਆ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਾਡ ਫੀਅਰਿੰਗ ਜਿਊ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨੰਬਰ 2 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਬਖਸ਼ੀ ਉਹਨੂੰ
ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣੀ। ਦੂਸਰਾ, ਉਸਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਦਾਊਦ ਦਾ ਇਹ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵੀ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਦਾਊਦ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਿੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਧੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਣਾ ਗੰਦ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਖੁੱਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਔਰ ਜੰਗ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਕਰਾਂ। ਉਸਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਪੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਔਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸਦੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਉਸਨੇ ਫੇਰ ਗੰਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਯੂਰਾਇਆ ਨੂੰ ਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਦੇ। ਯੋਆਬ ਨੇ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦਾ ਗਰੁੱਪ ਘੱਲ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ 100 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 200 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਟੁਕੜੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਸਲੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਜੰਗ ਜਰਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਰੁੱਪ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਚਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਲੈਣ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਉਸੇ ਬੈਤਸ਼ੀਬਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬਤਸ਼ੀਬਾ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤੀ ਯੁਰਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਯੁਰਾਇਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਈਵਨ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਯੁਰਾਇਆ। ਇਹ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਦਿਆਲੂ, ਏਦਾਂ ਉਸ ਤੇ ਪਲਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇਹ ਦੰਦ ਕਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਿੱਥਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ, ਇੱਤੇ ਜੋ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹਾਸ ਉਸਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਇਹ ਉਸਦਾ ਬਿਆਨ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ।
किस तरह ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, किस तरह ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿੱਥਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਾਊਦ ਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਊਦ ਆਪ ਨਬੀ ਸੀ, ਔਰ ਨਥਾਨ ਇੱਥੇ ਨਬੀ। ਪਰ ਨਥਾਨ ਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਲੇਖਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੋਲੋਮਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਬਰਕਤ ਆ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਮ। ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਚੰਗਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡਿਆਂ ਮਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡਿਆਂ ਚਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰੱਖ, ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ, ਆਪਣੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ। ਬਲੈਸ ਯੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਮੰਡੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ 12ਵੇਂ ਭਾਵ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ।